ٹاپک آپ کے سامنے ہے جی. آج یہ بہت چل رہا ہے گمراہ کرنے والا طریقہ. کچھ دن پہلے مجھے ایک آڈیو ریسیو ہوئی اور مجھے لگتا ہے یہ آڈیو فارورڈ ہوگی بہت ساری جگہوں کے اندر، بڑے سارے لوگوں کے پاس یہ جائے گی آڈیو. یہ اس لیے جائے گی کیونکہ یہ کلام پورا ہوگا. کلام سکھاتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہونا. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. اب اس آڈیو کے بارے میں تو میں بتاؤں گا کہ کیا اس نے کہا ہے، کیا ہوگا زمین کے اوپر، کس طرح زمین کے اوپر ہوگا. تو لیکن اس کے پہلے یہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے، یہ جو دور چل رہا ہے نا آج کل کا، یہ میرے یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. یعنی کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضل کا زمانہ بھی ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ آخری زمانہ بھی ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. روح القدس کا بھی یہ زمانہ ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گمراہ کرنے والا بھی زمانہ ہے. اس کے اندر گمراہی بھی بہت زیادہ ہے. اب متی کی انجیل 24 باب کی 11 آیت مقدسہ میں یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت سے جھوٹے نبی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ میں ہی ہوں، میری مانو، یہ ہے وہ ہے. یہ آپ جانتے ہیں اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اب گھر جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. متی کی انجیل 24 باب اور اس کی 11 آیت مقدسہ. پھر دوسرا پطرس اور اس کے 2 باب میں یہ بات کہہ دی گئی کہ بھائی تم میں زیادہ استاد نہ بنیں اور بدعتیں نہ نکالیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یعنی کہ یہ بھی بات پہلے کہہ دی گئی کہ زیادہ استاد بھی نہ بنیں. اور دیکھیں آج اگر آپ فیس بک اٹھائیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، تو ہر چھوٹا بندہ اس نے لکھا ہے جی اپوسٹل فلانا فلانا، اپوسٹل فلانا فلانا. اپوسٹل کا مطلب ہے کہ رسول، نبی. ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ نبی لکھا رہا ہے. یہ نہیں پاکستان کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر، کینیا کے اندر چلے جائیں تو جیڑا حفشی ہو کہنا میں نبی ہاں، وہ لکھاتا ہے اپوسٹل فلانا فلانا. سنیں اس بات کو. تو یہ کلام کی باتیں سچی ہو رہی ہیں کہ بڑے نبی اٹھ پہن گے. اب بڑے استاد بھی ہیں. ادھر دیکھیں 4 دن کوئی دعا کر لے تو کہنا میں استاد ہیں، سارا کلام میرے تے نازل ہو رہا ہے. سنیں میں آج اس کے اوپر آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں. گمراہی کیا ہے؟ آج پہلے دور اور تھا، کوئی کہتا تھا نا میں نبی ہوں تو وہ اپنے کچھ کرشمات دکھاتا تھا، اپنے کچھ شکتیاں دکھاتا تھا اور لوگ اس کو نبی ماننا شروع کرتے تھے. لیکن اس جدید دور کے اندر نا گمراہی کے طریقے بھی جدید ہی آ گئے ہیں. یعنی کہ وہ طریقے نہیں ہیں کہ پہلے ایک بندے کو بٹھانا ہے پاس، اس کو 3-4 گھنٹے تعلیم دینی ہے پھر انہوں گمراہ کرنا. جدید دور کے اندر گمراہی کے طریقے بھی جدید ہی ہیں. کیسے؟ جیسے صاحب لگا لیں کہ ٹک ٹوک آ گیا نا، وہ بھائی وہ گمراہ کرنے والا ایک طریقہ آ گیا. اب لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پر جا کر کوئی تعلیمی عمل کے اندر اپنا ٹائم لگائیں، تعلیمی لحاظ سے کچھ سیکھ لیں. گمراہی کے طریقے بھی جدید طریقے آ گئے ہیں، اور بھی بڑے ہیں، لیکن آپ سب اس بات کو جانتے ہیں. کلام کے اندر جو سب سے پہلا ہتھیار ابلیس نے استعمال کیا گمراہ کرنے کا، گمراہی کا طریقہ اس نے ایجاد کیا، وہ ماں حوا کے پاس گیا اور اس نے پہلا لفظ یہ کہا، اس نے کہا کیا واقعی خدا نے سارے درختوں کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے؟ اپنے پاس سے اس نے بات کو گڑ لیا، بنا لیا. لیکن کلام سکھاتا ہے پیدائش 25 باب کی 2 آیت مقدسہ لکھا ہے کہ خدا نے تو یہ کہا تھا لیکن تو نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا کبھی پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا. خدا دی گل یہ والی ہے کہ تو نے نیک اور بد کی پہچان والے درخت کا پھل نہیں کھانا. اب گمراہی کا طریقہ کیا ہے؟ گمراہی کے اندر ابلیس نے کیا کہا؟ پیدائش 25 باب کی 2 آیت قسم لکھا ہے، ابلیس کے الفاظ چیک کیجئے گا ذرا. تم ہرگز نہ مرو گے. وہ کہتا تم ہرگز نہ مرو گے. گمراہ کرنے کا طریقہ چیک کریں. خدا کی بات کو پیچھے کر رہا ہے، اپنی بات کو آگے کر رہا ہے. کہتا تم ہرگز نہ مرو گے. وہ کہتا بلکہ خدا جانتا ہے
کہ جس دن تم نے اسے کھایا. چیک کرے گمراہی کرنے کے لفظ چیک کرے, کسی کو اپنے طرف لانے کے لفظ چیک کرے. انہوں نے کہا تسی نہیں مرنا. یہ تو بات خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے اسے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ گمراہ کرنے کا طریقہ پہلے عدن کے باغ سے شروع ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا آنکھیں کھل جائیں گی. آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے پھل کو کھا لیا. اس کے بعد یہ چودھری صاحب ہیں, یہ زمین پر گرا دیے گئے. سنیں, یہ زمین پر جب گرا دیے گئے نا تو اس کو یہ نہیں بتایا گیا, ابلیس کو, کہ بھائی تم نے کرسچنوں کو گمراہ کرنا ہے. یہ نہیں بتایا گیا تم نے فلاں مذہب کو گمراہ کرنا ہے, فلاں کو کرنا ہے, فلاں کو کرنا ہے, اس قبیلے میں جانا ہے, اس میں جانا ہے. نو, مکاشوہ اور اس کے 2 باب کے اندر لکھا ہے ایسے ہی, میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتہ لگے. لکھا ہے اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے. کس کو کرتا ہے جی؟ سارے زمانے میں. کوئی مذہب نہیں اس کو, کوئی قبیلہ نہیں اس کا, کوئی اس کی ڈینومینیشن نہیں ہے. وہ کہتا, کلام کہتا مکاشفہ کے اندر کہ وہ سارے زمانے کو ہی گمراہ کرتا ہے. جیسے عدن کے باغ میں اس نے گمراہ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا. اب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم گمراہ ہوتے ہی رہیں گے. ہم نے گمراہ ہو جانا ہے. کیوں ہو جانا ہے؟ کیونکہ جب یسوع مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد تھے نا 3.5 سال تے وہ بھی گمراہی ہوتے گئے. سنیں, اگر پھڑان والا کہ یہودا اکثر یہودی اور بھائی گمراہ نہ ہوتا تو کیسے یسوع کو پکڑوا سکتا تھا؟ پترس گمراہ نہ ہوتا تو کیسے 3 بار انکار کر سکتا تھا؟ اسی لیے ہم نے بھی گمراہی ہوتے جانا ہے. کسی نے ہمیں گل سنانی ہوتی ہے, اسی ہوتی گل مان لینی ہے. گمراہ ہوتے ہی جانا ہے. لیکن یہ ایک صورت میں ہم بچ سکتے ہیں. کیا صورت ہے؟ کلام سکھاتا ہے کہ خدا نے نا جب اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا نا تو اس نے متی کی انجیل اس کے 22 باب اور اس کی 29 آیت مقدسہ میں کچھ لوگوں کی باتوں کا جواب دیا. یہ دیکھ لیں ذرا, یہ ریفرنس دیکھ لیں ذرا. متی کی انجیل اور اس کا 22 باب, متی کی انجیل نکالنے میرے ساتھ, آپ بھی نکالنے جن کے پاس خدا کا مقدس کلام ہے. اس دن صدوقی, ہاں جی سنیں, اب صدوقیوں کا ایک پورا گروہ میرے یسوع کے پاس آیا کہ قیامت نہیں ہوگی. او کہندے قیامت تو ہونی نہیں, تو کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں. تو میرے یسوع نے کیا کہا؟ شکریہ بشپ صاحب. یہاں میرے یسوع نے ان سے کیا کہا؟ 29 آیت مقدسہ میں لکھا ہے, ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا, یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو. او بھائی تم گمراہ ہو. کیا ہو تم ہو؟ اس لیے کوئی کہتا ہے نا قیامت نہیں ہونی تو تم مان لیتے ہو کہ قیامت نہیں ہونی. کبھی کبھی پوری مشن ہی گمراہ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. سنیں, لیکن اگر یہی بات ہم لوکا اس کا 24 باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ میں دیکھیں نا تو جب میرے یسوع جا رہے ہیں نا آسمان کے اوپر تو کلام سکھاتا ہے پھر اس نے ان کا ذہن کھولا. شاگردوں کا کیا کھولا جی اس نے؟ کلام کے اندر لکھا ہے, میں اس لیے شورٹ کر رہا ہوں کہ آپ انہیں لکھ سکتے ہیں, آپ گھر جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے شاگرد بھی گمراہ ہو رہے تھے, جو جنہیں لیا گلی تھی اس نے تور چلی ہیں, یہ بات ہو رہی تھی. اب یسوع نے کیا کہا کہ اب تو میں جا رہا ہوں, اب میں کچھ کر جاؤں ان کے لیے. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں. سمجھنے کی حد جب آ جاتی ہے, نوعیت جب آ جاتی ہے, پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جب کوئی خدا سے دور ہے نا, اور بھائی میں کہتا ہوں اگر دوسرا مذہب والا بھی کوئی آ جائے نا, انہیں کہنا ساڈا مذہب ٹھیک ہے, تو بھائی انہیں کہنا ٹھیک ہے میں اتھوں ایس مذہب سے آ جانا. لیکن جب وہ کلام کو سمجھے گا, کتاب مقدس کو سمجھے گا, میں کہتا ہوں درجن مذہب اس کے سامنے ہے جس نے کہا میرا یسوع زندہ, فاتح اور عبداللہ تک زندہ ہے. ہاللیلویہ. وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کیونکہ اس کو سمجھ ہے. اب سنیں, آگے میں بڑھنا چاہ رہا ہوں. اس آڈیو کے اندر ایک پیغام
جو کسی خاتون نے, میں نہیں اس خاتون کو جانتا وہ کون ہے, کدھر رہتی ہے, کون سے ملک میں ہے, ہاں اردو میں اس نے اس آڈیو کو جو ہے وہ شیئر کیا لوگوں کے ساتھ, ہر گروپ دے اندر آ رہی ہے, آپ کے پاس بھی یہ بہت جلد آ رہی ہے کیونکہ وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے آڈیو. اس نے کہا جی سنیں, یہ میری بہن نے وہاں سے کوئی ریفرنس پڑھ لیا آموس 8 باب اور اس کی 9 آیات مقدسہ کو, اس نے پڑھ لیا, اس نے کہا یہ کرونا آ گیا ہے, شہر بند ہے, ملک بند ہے, لوگ مرتے جا رہے ہیں. اس نے کہا سنیں, ایسا ہونے والا ہے کچھ دنوں کے بعد کہ زمین پر اندھیرا چھا جانے والا ہے, تمہاری جو خوشیاں ہیں ماتم میں بدلنے والی ہیں, تمہاری عیدیں جو ہیں وہ ماتم میں بدلنے والی ہیں, تمہارے جو نغمے ہیں جو تم مدح سرائی کرتے ہو وہ بھی ماتم میں بدلنے والے. یہ ریفرنس اس نے پڑھ دیا. یہ آئیے ذرا میرے ساتھ جی آموس کے اندر اور اس کی 9 آیات مقدسہ کو میرے ساتھ دیکھیے, خدا کے کلام کو. اور خداوند فرماتا ہے, اب خداوند فرماتا ہے اس روز آفتاب یعنی کہ سورج دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا, اور میں روزے روشن ہی میں زمین کو طریق اور بھائی زمین کو طریق کر دوں گا, اندھیرا کر دوں گا, تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحوں سے. اب عیدوں کو ماتم میں اور نغموں کو نوحوں میں بدل دوں گا. یہ میری بہن نے پتہ نہیں کہاں سے آیت کو پڑھ لیا اور اس کو تشبیہ دے رہی ہے آج کے زمانہ کے اندر. آج ہم بڑے سارے کلام کو پڑھنے والے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کلام کو پڑھتے ہیں آپ نے 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کلام کو انڈرسٹینڈ کریں گے, آپ کلام کو سمجھنا شروع کر دیں گے جب یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. کیا بات ہے کہ جب بھی آپ کو ریفرنس پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھیں یہ کب واقعہ ہوا. کیا یسوع مسیح کے دور میں ہوا, کیا باپ کے دور میں ہوا, یہ آپ نے دیکھنا. جب بھی آپ کوئی بھی ریفرنس پر کہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں نا, آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے اس بات کو اس ریفرنس کے اندر دیکھنا ہے یہ کہاں واقعہ ہوا ہے, کہاں سدوم عمورہ میں ہوا ہے, گلیل میں ہوا ہے, یسوع کے زمانہ میں ہوا ہے. اور پھر آپ نے ایک اور بات کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوا, کس وجہ سے یہ ہوا اور یہ کیوں ہوا. یہ 4 چیزیں یہ میں اس آیت کو بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے آج کے دن. یہ 4 چیزیں کب, کہاں, کیسے اور کیوں ہوا, یہ 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اب ہم آ رہے ہیں اسی بہن کی اس آڈیو کے اوپر جو اس نے کہا طریق ہو جانا سارا کچھ. یہ ساؤل سب سے پہلا بادشاہ, اس کے بعد داؤد, سلیمان. میرے ساتھ نکالیے ذرا دوسرا سلاطین, اور دوسرے سلاطین کے ہم پڑھیں گے 25 آیات مقدسہ کو. اب سنیں, یہ 2 بادشاہ یربام ہربام, یہ 2 بادشاہ ہیں, 2 بادشاہ علیحدہ علیحدہ سے ہیں, لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے جو میری بہن نے آڈیو کو سنا ہے. کیا ہے جی؟ یربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہاں جی سکم کو تعمیر کیا جی, اس نے اپنے ملک بنانا شروع کر دیے ہیں اور اس میں رہنے لگا. ہاں جی, وہاں رہنے بھی لگا ہے. اور وہاں سے نکل کر اس نے فنویل کو تعمیر کیا. جی بالکل. اور یربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب یربام نے اپنے دل میں کہا, کیا کہا سنیے گا, کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے. اب کہتا سلطنت داؤد کے گھرانہ, یہ داؤد کا گھرانہ 2 قبیلوں والا. یربام یہ سوچ رہا ہے, کہتا سلطنت جو ہے وہ داؤد کے گھرانہ میں اس کا دل ہے, یہ اس کے دل کا خیال ہے. سنیے گا کیا ہے جی, 27 میں آ گیا ہم. اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزرانے کو جایا کریں. اب سنیں اس بات کو, کہتا اب یہ 10 لوگ 10 قبیلے یروشلم میں یہاں ہیکل ہے, یہاں قربانی گزارنے کے لیے جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ ہاں جی رہوبام کی طرف مائل ہوں گے. اب کہتا یہ تو اس کی طرف مائل ہو جائیں گے, رہوبام کی طرف مائل ہو جائیں گے. کہتا انہوں نے جو 10 قبیلیاں جانا, انہوں نے تو ادھر چلے جانا. یہ اب اس کے دل کا خطرہ ہے کہ میری حکومت چلی جائے گی. سنیں اس نے کیا کیا ہے, اس نے ایک طریقہ عرض کیا, گمراہی کا طریقہ عرض کیا. کیا کیا ہے, اس لیے اس نے بادشاہ سے مشورت لے اب اس نے مشورے لے, دوسرے اپنے وزیروں سے, بادشاہوں سے, 10 قبیلوں کو جمع کیا, اس نے مشورت لی ہے. کیا کہا ہے کہ 2 بچڑے بنائے. ہم اس نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے کیا کر دیے ہیں جی,
बनाए हैं, उन्हें 2 बछड़े बनाए, एक ये बना हुआ है, ये बछड़ा बना हुआ है जी, एक वो ऊपर बना है। उसने 2 सोने के बछड़े बनाए। हला खुदा की तलीम तो ये नहीं थी। सुने इस बात को, खुदा ने तो उधर भी मजबे बनाए थे और उसने उस मजबों को हटाकर उस पर पत्थर की मूर्तियां रख दी। सुने, बछड़े रख दिए जो खुदा को नापसंद आए। अब सुने आगे क्या हुआ जी। और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से और बाहर भाई है। कहता अब तेरे वास की गल नहीं, तुसी यरूशलेम च जाओ। सुने इस बात को, वो इस्राएल अपने देवताओं को देख, और कहता अपने देवता 2 बछड़े खुद ही बनाता है और कहता अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से और निकाला जो है। तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल रहा है। अब हिसाब लगाए, लेकिन वो गुमराह कर रहा है कि भाई ये बछड़े आपको लेकर आए थे। अब इसने एक और काम भी कर दिया, आगे भी पढ़िएगा जरा। और उसने एक को बैतल में कायम किया अब एक को तो उसने बैतल में कायम कर दिया, वो ऊपर बैतल है, और दूसरे को दान में रखा, और दूसरे को दान के अंदर रखा। आगे भी पढ़िएगा जरा। और ये गुनाह का बायस ठहरा। और ये गुनाह का बाइस ठहरा। क्या ठहरा जी? ये गुनाह का बाइस ठहरा। जब भी आप मजबे के ऊपर कोई मूर्त रख देंगे जो हाथ की बनाई हुई होगी, तो कलाम सिखाता है ये गुनाह ठहरेगा, ये मकर ठहरेगा। ये कलाम की बात है। उन्होंने मजबे के ऊपर लाकर मूर्त रख दी, उन्होंने कहा ये तुम्हारा खुदा है, इसने तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाला। खुदा का कलाम सिखाता है ये तुम्हारे लिए गुनाह ठहरा। और उसने फिर क्या किया जी आगे भी पढ़िएगा जरा। क्योंकि लोग उस एक की प्रशंसा करने के लिए दान तक जाने लगे। अब दान तक जाने लगे। एक काम उसने किया, 31 यातम कसा को पढ़िएगा। और उसने ऊंची जगहों के घर बनाए, अब ऊंची जगहों पर घर बनाए, और अवाम में जो बनी लावी ना थे काहिन बनाए। अवाम में से जो बनी लावी नहीं थे उन्हें काहिन भी बना देते हैं, उन्हें 2 नंबर पादरी भी बना देते हैं। सुने इस बात को, अल्लाह रूल तो ये है कि बनी लावी से ही काहिन बनेगा। अब खतरा तो उसको हुकूमत का था कि मेरी हुकूमत ना चली जाए। मैंने इसको लिखा, ये बड़ा सियासी से बादशाह है, सियासी बादशाह। खुदा ने कहा कि भाई पहले महीने की 14 तारीख को ईद होगी, इन्हें ईद भी बदल दी फड़ के। इन्हें क्या 8वें महीने की 15 तारीख ਨੂੰ ईद होएगी। सुने, खतरा उन्होंने अपनी हुकूमत ਦਾ ਹੀ है, खतरा उन्होंने और कोई नहीं हैगा। ओ भाई उसने 2 बछड़े भी बनाए, उन्हें कहा ही तेरा खुदा है, इसकी परस्तिश करो, ये मुल्क मिस्र से निकाल लाया था। तो मैं कहना होर भी गप्पा सुनांदा होना, वो इन्हां बछड़ियां ने पानी ਨੂੰ 2 हिस्से कीता सी। मैं कहना इदां ਦੀਆਂ भी गप्पा सुनांदा होना ना है। वो इसने ही बादल ऊपर कर दिए थे, इसने ही पानी निकाला था। तो इस तरह उसने गुमराह कर दिया और आम बंदों को काहिन बना दिया। आम जो बंदे थे उनको काहिन बना दिया और ईदों को भी चेंज कर दिया। ये भी हम देख लेते हैं, ईदों को चेंज कर दिया जी। 32 यातम कसा को देखिएगा मेरे साथ। और यरूब्बाम ने 8वें महीने की 15 तारीख के लिए 8वें महीने की 15 तारीख, सुने, उस ईद की तरह जो यहूदा में होती है, जो यहूदा में होती है, जो पीछे यहूदा में होती है, यहाँ सुने, जो यहाँ यहूदा में होती है, उसने कहा वो डेट गलत है। अब सुनो, आपने ईद मनानी है 8वें महीने की 15 तारीख के उत्ते, उसने ईद को भी बदल दिया। अब सुने इस बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, को गुमराह करना शुरू कर दिया। अब खुदा का कलाम जो इसके ऊपर नाज़िल हुआ, वही ऑडियो के ऊपर, वही तुम्हारी ईदें जो है ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, उसकी तरफ ले आऊँगा। आमोस 3 बाब निकालें जी, और उसकी पहली यातम कसा। सब लोगों जिनको मैंने मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। खुदा यहाँ सख्त नाराज हो, क्या ये तुमने जो किया है ना, मैं तुम्हें नाराज तुमसे और मैं तुम्हें सजा दूंगा। क्या हुआ? खुदा ने यहाँ एक बंदा आमूस खड़ा कर दिया। खुदा ने अपने बंदे को यहाँ खड़ा कर दिया ताकि इन लोगों को समझाए। आमूस और उसका 7 बाब पहली यातम कसा को देखिएगा ज़रा मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम से, कि यहाँ खुदा ने एक बंदा को खड़ा कर दिया जिसका नाम आमूस है। जी सुनिएगा ज़रा बड़े गौर से। खुदा ने मुझे रोया दिखाई। अब कहता खुदा ने मुझे रोया दिखाई, ये आमूस कह रहा है।
और क्या देखता हूँ कि और- उसने इज़राइल की आखिरी हाँ जी, क्या देखता है कि एक ज़राअत की आखिरी रोएदगी की इब्तिदा में टिड्डियां पैदा की। अब कहता कि फसल पकी हुई थी, ਉਹਦਾ आखिरी टाइम चल रहा सी ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਟਿੱਡੀਆਂ आ गई और देखो, एकदम। शाही कटाई के बाद आखिरी रोएदगी थी। वो कहता वो समझ ले कि आखिरी कटाई का वक्त था और उसी टाइम टिड्डियां आ गई। अब वो फसल को देख रहा है, बड़ी अच्छी फसल है, वो दिल ही दिल में परेशान होकर क्या कहता है, खुदा से सुनिएगा। और जब वो जमीन की घास को बिल्कुल खा चुकी, हाँ जी, तो मैंने अर्ज की कि आए खुदा हाँ जी, मेहरबानी से फरमा। फरमा। हाँ जी, वो कहता मैं खुदा के हाथ जोड़ के खलो गया, मैं कहा खुदा रहम फरमा, क्यों टिड्डियां भेज गई? तो सुने खुदा ने क्या किया। यकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, हाँ जी, क्योंकि वो छोटा है। बिल्कुल। खुदा इससे बाज आया और फिर और खुदा उसने फरमाया कि यूं बाज ना आया और खुदा ने टिड्डियों को रिमूव कर दिया। इसके बाद उसने फिर एक रोया देखी। क्या रोया देखी? 5वीं आतम कस्सा को देखिए जरा मेरे साथ, यहाँ इस आतम कस्सा एक और रोया उसने देख लिया। तब मैंने अर्ज की कि आए खुदा मेहरबानी से बाज आ। और जब उसने आग भी भेजी तो फिर उसने हाथ जोड़कर कहा कि खुदावन खुदा बाज आ, आग भी ना भेज अपने लोगों ते, इनके ऊपर रहम फरमा दे। इसके बाद सुने उसने एक और रोया देखी। ये अमूस उस तशरीह को कर रहा है जो उस ऑडियो के अंदर है कि जमीन तरीख हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुने ये बात कहाँ से चली है और कहाँ मलाई जा रही है आजकल के दौर में। अब उसने एक और रोया देखी जो 7 यातम कसम में मिलेगी, 7 बाब की 7 यातम कसम में। फिर उसने मुझे रोया दिखाई। अब एक और कतर रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि खुदावन एक दीवार पर, और खुदावन एक दीवार पर जो साहूल से बनाई गई थी। साहूल से बनाई गई। साहूल का मतलब है वो जिन्हों कहते साल। मैं देखता हूँ कि यहाँ खुदा ये जिस तरह ये बंदा साल लेके खलोता है ना, वो जब दीवारें बनती हैं तो उस साल से चेक किया जाता है दीवार टेढ़ी तो नहीं है, किस तरह की है। कलाम सिखा रहा है कि खुदा साहूल लिए हुए खड़ा है। जी पढ़िएगा भाईजान। जो साहूल से बनाई गई थी जो खड़ा है, साहूल से बनाई गई सी खड़ा है। और साहूल उसके हाथ में है। अब खुदा के हाथ में साहूल है। और खुदावन ने मुझे फरमाया कि ए अमूस तू क्या देखता और है? ने क्या मुंह सब क्या देख रहा है तू? दो तो तूने मेरी रोयों को कहा कि भाई खुदा माफ कर दे और मैंने रिमूव कर दी हैं। पहले उसने टिड्डियां देखी, दूसरी बार उसने आग देखी, उसने माफी मांगी कि रहम कर लोगों के उत्ते। कहता अब तीसरी दफा तू क्या देख रहा है? मैंने अर्ज की कि साहूल। मैंने कहता ये अर्ज की कि मैं साहूल देख रहा हूँ, साल देख रहा हूँ। तब खुदावन ने फरमाया देख, हाँ जी। मैं अपनी कौम इसराइल में साहूल लटकाऊंगा। अब कहता मैं उस कौम के अंदर साल लटकाऊंगा क्योंकि मेरी कौम टेढ़ी होगी। उन्होंने 2 बछड़े बना लिया। उन्होंने 2 बछड़ों को बनाकर कहा यही तुम्हारे देवता हैं, यही तुम्हें मुल्क मिस्र से निकालना है। इन्होंने पानी को 2 हिस्से किया, इन्होंने बादल जो है वो आपके ऊपर छांव किया, आग का सतून बने हैं। कहता अब ये ही साहूल मैं जो है कौम बनी इसराइल के अंदर लटकाऊंगा और उनको भी सीधा करूंगा। सुने इस बात को। अब जब ये बात उसको पहुंची अमाउस को तो उसने जाकर तबलीग करना शुरू कर दी। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया। ते जेड़े यरबाम दे लोग सी उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा हैं ये कित्थों आ गया? अब 10 यातम कस्सा को पढ़िएगा जरा अंतरी साहब, क्या हुआ है सारी कंडीशन को। जो लोग खुदा को मानते हैं वो डरते नहीं है। एलिया ने कहा मैं यहाँ ऐलान करता हूँ मींह नहीं बसना। तो कलाम से कहता है बादशाह एलिया को ढूंढना शुरू हो गया, वो किसने मेरे मुल्क पर ये दुआ दी है। फिर वो आया जब खुदा ने, उसने कहा लो अब कहता मींह बरसेगा, और कलाम से कहता तब मींह बरसना शुरू हो गया। हालेलुया। जो खुदा को मानते वो डरते नहीं है। इसने भी तबलीग की। क्या की इसने? 10 यातम कस्सा को देखिए। तब बैतल के काहिन किमसिया ने शाह इस्राएल यरबाम को कहला भेजा। जी उसने कहा भेजा, क्या भेजा? कि अमूस ने तेरे खिलाफ बनी इस्राएल में फितना और बरपा कहता किया है। तेरे खिलाफ उसने फितना बर्पा कर दिया है। क्या फितना बर्पा कर दिया? सुन लीजिएगा। और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं। और बर्दाश्त नहीं है जो उसने बातें की हैं। आगे भी पढ़ दें।
क्योंकि अमूस जो कहता है कि यरूबाम तलवार से मारा जाएगा और कहता है ये बादशाह मारा जाएगा। ये बात अमूस कह रहा है कि बादशाह ने 2 बछड़े बनाए हैं, बादशाह मारा जाएगा। आगे भी सुने। और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर और जाएगा। ये जो है असीर होकर जाएगा, क्योंकि खुदा कहता है मैं असूर अब इस मुल्क में लटकाऊंगा, इनको सीधा कर दूंगा। अब सुने इस बात को, यहाँ मैं इस तरह शॉर्ट बता रहा हूँ। ए बंदा इमसिया उदा आया ਤੇ ਅਮੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, बादशाह तबाह हो जाएगा। उन्हें कहा निकल जाए इस मुल्क से, नजर ना आई, क्योंकि वो सच्ची बात कर रहा है, खुदा की बात कर रहा है। उसने कहा निकल जा। अब कहता इसी जगह पर चला जा जहां से तू आया है, सानू रहन दे, दसा नू अपनी मौज दे विच, हम नहीं कहता उस बछड़ों को छोड़ सकते। अब सुने, वो कहता निकल जा यहाँ से, भाग जा, तू यहाँ नजर ना आई। तो वो कहता सुन, मैं खुदा की रोया लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं कोई नबी नहीं हूँ। और भाई मैं तो आम सी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बता रहा है। कहाँ बता रहा है? 14 यातम कस्सा को अंतनी भाई इसी बाप की देखिएगा। तब अमूस ने इमसिया को जवाब दिया। अब कहता मैंने इसे जवाब दिया, ये जो कह रहा है ना भाग जा, ये भाग जा, इधर वाला बंदा कहता इसे मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा है? मैं ना नबी हूँ, वो कहता मैं ना नबी हूँ ना नबी का बेटा, और ना नबी का बेटा, ना मेरा बाप नबी था, बल्कि चिरवाहा और कहता गूलर मैं का तो फल बटोरने वाला हूँ। छोटा सा एक चरवाहा हूँ, गूलर का फल बटोरता हूँ। सुने, जिनकी अक्लें खुल जाती हैं, जिनके दिमाग खुल जाते हैं, जो मेरे आका के पास आते हैं, और भाई वो चरवाहों को ही उठाकर नबी बना देता है। हालेलुया, वो चरवाहों को ही नबी बना देता है। ये मेरे खुदा की जो है क्वालिटी है। अब कहता मैं ना नबी हूं ना नबी का बेटा हूं, बल्कि चरवाहों और गूलर का फल बटोरने वाला हूं। आगे भी सुनिएगा। और जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था, अब कहता जब भेड़ बकरियां आगे जा रही थी मैं पीछे पीछे जाता था, तो खुदावन ने मुझे लिया। और खुदावन ने मुझे लिया। कहता ना तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। कहता खुदावन ने मुझे लिया और फरमाया कि जा और मेरी जा कौम इस्राएल से नबूवत और कर। मेरी कौम इसराइल से क्या कर। कहता ये मेरी बातें नहीं है इमसिया, तू गुस्सा ना कर, ये खुदा की बातें हैं, तू मेरे साथ इस तरह गुस्सा ना कर और मुझे ये ना कह तो मुल्क छोड़कर चला जा। कहता मैं तो गूलर का फल बटोर रहा था, ये खुदा की बातें हैं। सुने इस बात को। अब इसके बाद उसी आयत पर मैं आना चाह रहा हूं। खुदा ने उसे एक और रोया दिखा दी। और रोया क्या दिखाई? 8 बाब की 9 यातम कस्सा के अंदर आइए जरा। 8 बाब की 9 यातम कस्सा के अंदर आइएगा। और खुदा फरमाता है, और खुदावन खुदा फरमाता, ये रोया आ रही है मूस के ऊपर। सुने, चौथी रोया आ रही है। सुने इस बात को। खुदा फरमाता है, और खुदा फरमाता है उस रोज आफताब दोपहर ही को उस रोज सूरज दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा, और मैं रोज रोशन ही में जमीन को तारीक कर और दूंगा। कहता मैं जब रोशनी होगी मैं जमीन। ये बात तब हुई। अब सुने हुई कब है? जब उन्होंने 2 बछड़े बनाए हैं, और इसको कंपेयर किया जा रहा है हालात हाजरा के अंदर। यहाँ आज के दौर के अंदर ये बात चौथी रोया के अंदर हुई। और कलाम सिखाता है कि ये पेशन गोई पूरी भी हो गई। कलाम सिखाता है ये वाली पेशन गोई पूरी हो गई। वहाँ तबाह बर्बाद हो गया, 10 कबीले तबाह बर्बाद हो गए। ये पेशन गोई कब की पूरी होगी? कब की पूरी होगी? 721 कबल मसीह में। तब मेरे यस्सु भी नहीं आए थे। ये पेशन गोई तब ही पूरी हो गई। किस तरह पूरी हो गई? कि शाह असूर ने हमला किया इसराइल के ऊपर, और वहाँ के 10 कबीलों को तबाह बर्बाद कर दिया, जो खुदा ने अमूस के साथ पेशन गोइयों में बात की। अब सुने तो कलाम सिखाता है, लूका 22 बाब की 28 यातम कस्सा में लिखा है कि जब ये बातें होने लगी, जब इस तरह की खवाएं तुम सुनने लगो, बीमारियां वबाएं आने लगी हैं, तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी का वक़्त नज़दीक है। खुदा के लोगों, आपकी मुखलसी करीब आ गई है। आप गुमराह ना हो, बल्कि आप सीधे हो जाएं और ऊपर आसमान की तरफ देखें जहां आपका रब यहोवा है, और कहें कि आपकी मुखलसी जो है वो नज़दीक आ गई है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे।